Krishna, MSc Botany. Today we will discuss about biological classification. Right? Aristotle, he used simple morphological characteristics for his classification. He classified the plants into three categories: herbs, shrubs, and trees. Herbaceous plant, చిన్నగా ఉండే herbaceous herbs అంటాం. బుషీ నేచర్ ఉండే వాటిని shrubs అంటాం. లార్జ్గా ఉండే వాటిని trees అంటాం. He also classified the animals into two categories: those which had red blood and those that did not red blood. Red blood కలిగి ఉండే organisms, red blood లేని organisms గా డివైడ్ చేశారు animals ని. Next classification, two kingdom classification. It was proposed by Linnaeus. Linnaeus classified the organisms into two kingdoms, Plantae, Animalia. Right? Bacteria, algae, fungi, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms. They included under Plantae. Protozoans, invertebrates, vertebrates. They included in Animalia. Right? This system was used till very recently, but it has so many drawbacks. ఇక్కడ ఉండే drawbacks ఏంటంటే large number of organisms, they cannot categorize into either group. Protozoans are unicellular organisms. Rest of the organisms are multicellular. Unicellular, multicellular organisms placed under single kingdom. Fungi are heterotrophic organisms. Plants are autotrophic organisms. Heterotrophic, autotrophic organisms placed under single kingdom, Plantae. Next, bacteria are prokaryotic organisms. Rest all organisms are eukaryotes. Prokaryotes and eukaryotes placed under a single kingdom, Plantae. అలాగే మనకి ఆల్గేలో Spirogyra, Chlamydomonas అన్నది యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే, Spirogyra అన్నది మల్టీసెల్యులర్ ఆల్గే. యూనిసెల్యులర్, మల్టీసెల్యులర్ ఆల్గే placed under single kingdom. Right? Fungi had chitin in their cell wall, while plants have cellulosic cell wall. Chitin cell wall కలిగి ఉండే organisms ని, cellulose కలిగి ఉండే organisms ని ఒకే కింగ్డమ్ లో మనకి చేర్చడం జరిగింది. ఈ రకంగా టూ కింగ్డమ్ సిస్టమ్ లో మనకి చాలా డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి ఉన్నాయి, డిమెరిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. టూ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ ఎర్నెస్ట్ హెకెల్, త్రీ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. Ernest Haeckel, famous zoologist, three kingdom classification. Next, four kingdom classification, Copeland. ఇవన్నీ వచ్చాయి. కాకపోతే మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదంటే RH Whittaker ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్. మోస్ట్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ RH Whittaker's ఫైవ్ కింగ్డమ్ classification. Right? Most widely accepted classification is five kingdom classification proposed by RH Whittaker in 1969. Whittaker, he classified the organisms into five kingdoms: Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. All prokaryotes placed under Monera. From Monera, unicellular eukaryotes, they were Aerygous. From unicellular eukaryotes, multicellular eukaryotes like Plantae, Fungi, Animalia are Aerygous. ఇది మనకి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మొనీరాలో మనకి ఆల్ ప్రోకారియోట్స్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ మొనీరా. బ్యాక్టీరియా, సైనోబాక్టీరియా, దట్ ఈస్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, ఆర్కీబ్యాక్టీరియా, ప్రిమిటివ్ బ్యాక్టీరియా, ఏన్షియంట్ బ్యాక్టీరియా, మైకోప్లాస్మా, జోకర్స్ ఆఫ్ మొనీరియన్స్ అంటాం, and actinomycetes. All these are prokaryotes. Right? From prokaryotes, unicellular eukaryotes are Aerygous,
that is Protista. Protista lo unde organisms, all organisms are unicellular. Chrysophytes, that is diatoms, desmids. Desmids means golden algae. Dinoflagellates, euglenoids, slime molds, protozoans, all are unicellular. Next, from unicellular Protista, multicellular eukaryotes are arises. Plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. They place it separate kingdom for fungi. Fungi are heterotrophic organisms. They show more evolutionary relationships compared to plants and animals, right? Animalia, all heterotrophic organisms. Animalia, vertebrates, invertebrates placed under Animalia, right? ఇదివరకు మనకి Chlamydomonas chlorella, Chlamydomonas unicellular algae and Chlorella unicellular algae. 2 kingdom classification లో Plantae kingdom లో వీటిని చేర్చారు. కాకపోతే వీటి యొక్క సెల్ లో వీటి యొక్క బాడీలో ఒకే సెల్ ఉంటుంది, యూనిసెల్లార్ ని బేస్ చేసుకొని వీటిని ప్రొటిస్టా కింగ్డమ్ లో చేర్చడం జరిగింది, రైట్? నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే అమోబా పారామోషియం అమోబా పారామోషియం అనేవి 2 kingdom క్లాసిఫికేషన్ లో యానిమేలియా కింగ్డమ్ లో చేర్చారు. కాకపోతే ఇవి కూడా మనకి యూనిసెల్యులర్ నేచర్ ఉండడం వల్ల వీటిని తీసుకొచ్చి ప్రొటిస్టాలో చేర్చడం జరిగింది. ఇక్కడ 5 kingdom క్లాసిఫికేషన్ లో ద రేషియో ఆఫ్ ప్రోకారియోట్స్ అండ్ యూకారియోట్స్ 1:4. ఓన్లీ ప్రోకారియోట్స్ ప్లేస్డ్ అండర్ మొనేరా, రెస్ట్ ఆల్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ యూకారియోట్స్. ద రేషియో ఆఫ్ unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms and multicellular organisms in Whittaker classification. Unicellular prokaryotes, Monera lo unicellular untai, Protista lo unicellular. Next, 3 kingdoms consists multicellular, right? ఇది Whittaker classification ప్రకారం మనకి ఆల్గే అనేవి 3 kingdoms లో ఉంటాయి. బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ప్లేస్డ్ అండర్ మొనీరా. నెక్స్ట్ క్రైసోఫైట్స్, ఇవన్నీ ఆల్గే. క్లామిడోమోనాస్ క్లోరెల్లా, ఇవి కూడా ఆల్గే, యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే. ఆల్ యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే ప్లేస్డ్ అండర్ ప్రొటిస్టా. మల్టీసెల్యులర్ ఆల్గే స్పైరోగైరా, ఈడోగోనియా వంటి మల్టీసెల్యులర్ ఆల్గే ప్లేస్డ్ అండర్ ప్లాంటే. అంటే మనకి ఆల్గే అనే Whittaker క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం మనకి 3 kingdoms లో ఉంటాయి. మొనీరాలో ఉంటాయి ఆల్గే, బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. నెక్స్ట్ ప్రొటిస్టాలో యూనిసెల్యులర్ ఆల్గే ఉంటాయి. ప్లాంటేలో మనకేంటి మల్టీసెల్యులర్ ఆల్గే అనేవి ఉంటాయి. ఇది ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్, ఫైలోజెనీ, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫైలోజెనీ, రైట్? ఇక్కడ మెయిన్ మెరిట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫంగైకి సెపరేట్ కింగ్డమ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ యూనిసెల్యులర్ ని, మల్టీసెల్యులర్ ని, ప్రొకారియోట్స్ ని సెపరేట్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది, రైట్? ద మెయిన్ క్రైటీరియా 5 kingdom classification is cellular structure, cell structure, whether it is prokaryote or eukaryote, thallus organization, body complexity, thallus organization, mode of nutrition play important role for his kingdom classification. Next, phylogenetic relationships are evolutionary relationships, and reproduction. These are the major 5 criteria for Whittaker's classification, right? First one, cell type. మొనీరా కింగ్డమ్ లో మనకి ప్రోకారియోటిక్స్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉంటాయి. రెస్ట్ ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ యూకారియోట్స్, రైట్? కాకపోతే ప్రొటిస్టాలో ఉండే డైనోఫ్లాజిలేట్స్ మాత్రం మీసోకారియోట్స్.
మీసోకారియాన్. వీటిలో ఉండే డైనోఫ్లాజిలేట్స్ లో ఉండే న్యూక్లియస్ ఏమంటాం మనం? మీసోకారియాన్. రైట్. నెక్స్ట్ సెల్ వాల్. సెల్ వాల్ ఇక్కడ మనకి అన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లో ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ యానిమల్ సెల్స్ కి సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు. సెల్ వాల్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ యానిమల్ సెల్స్. రైట్. క్లోరోప్లాస్ట్. క్లోరోప్లాస్ట్ మనకి మొనీరాలో ఉండవు. కొన్ని బ్యాక్టీరియాలో మాత్రం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ దే హ్యావ్ క్రోమటోఫోర్స్ ఉంటాయి. క్రోమటోఫోర్స్ అనే పిగ్మెంట్స్ కలిగి ఉంటాయి, కానీ క్లోరోప్లాస్ట్ లోనే ఉండవు. ప్రొటిస్టాలో ఉంటాయి. ఫంగై ఆర్ హెటరోట్రాఫ్స్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఆబ్సెంట్. ప్లాంటేలో మరలా మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి. యానిమేలియా ఆర్ హెటరోట్రాఫ్స్, క్లోరోప్లాస్ట్ ఆర్ ఆబ్సెంట్. రైట్. నెక్స్ట్ మైటోకాండ్రియా తీసుకుంటే మనకి బ్యాక్టీరియాలో మనకి ఈ ప్రోకారియోట్స్ లో మనకి మైటోకాండ్రియా అనేవి ఉండవు. మనకి బ్యాక్టీరియాలో అయితే మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఏవి ఉండవు, ఓన్లీ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి, మెంబ్రెయిన్ లెస్ సెల్ ఆర్గనెల్స్. రైట్. మైటోకాండ్రియా ఇక్కడ మొనీరాలో ఉండవు. మిగతా ఆర్గనిజమ్స్ లో మైటోకాండ్రియా అనేవి ఉంటాయి. ఎనర్జీ కరెన్సీ, ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ ప్రిమిటివ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. న్యూక్లియైడ్ అంట ఓన్లీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది, డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూక్లియైడ్. Prominent nucleus is absent, nuclear membrane is absent. మిగతా ఆర్గనిజమ్స్ అన్ని యూకారియోట్స్ కాబట్టి న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ బాడీ కాంప్లెక్స్ టిష్యూ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకుంటే మొనీరా అన్నవి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్. టిష్యూ ఫార్మేషన్ ఇక్కడ ఉండదు. ఇక్కడ ప్రొటిస్టా కూడా మనకేంటి యూనిసెల్యులర్ యూకారియోట్స్, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్. ఇక్కడ కూడా టిష్యూ ఫార్మేషన్ ఉండదు. ఫంగై మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్, ప్లాంటే మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్, యానిమేలియా మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్. వీటిలో మనకి బాడీ కాంప్లెక్సిటీ టిష్యూ ఫార్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇవన్నీ మల్టీసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ కాబట్టి, ఇవి యూనిసెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ కాబట్టి మనకి టిష్యూ ఫార్మేషన్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ. రైట్. నెక్స్ట్ మొటిలిటీ. మొనీరా తీసుకుంటే ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. మొనీరా నెవర్ హ్యావ్ సీలియా. మొనీరాలో సీలియా ఎక్కడ కనిపించవు మనకి, ఓన్లీ ఫ్లాజెల్లా మాత్రం ఉంటాయి. ప్రొటిస్టాలో మనకి సీలియా ఉంటాయి, ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. ఒకే ఆర్గనిజం లో సీలియా ఫ్లాజెల్లా ఉండవు. కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లో సీలియా ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లో ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. సేమ్ ఫంగైలో సీలియా ఫ్లాజెల్లా ఉంటాయి. ప్లాంటే ఆర్ ఆటోట్రాఫ్స్. వీటిలో మనకి సీలియా గానీ ఫ్లాజెల్లా గానీ ఉండవు, నాన్ మూవ్మెంట్ కాబట్టి. ఇక్కడ యూకారియోట్స్ లో మరలా సీలియా ఫ్లాజెల్లా అనేవి కనిపిస్తాయి. రైట్. మోడ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుంటే మొనీరాలో మనకి దే మే బి ఆటోట్రాఫ్స్ ఆర్ హెటరోట్రాఫ్స్. ప్రొటిస్టా కూడా సేమ్ ఆటోట్రాఫ్స్ ఆర్ హెటరోట్రాఫ్స్. ఫంగై దే ఆర్ హెటరోట్రాఫ్స్, ఓన్లీ హెటరోట్రాఫ్స్. ఓన్ గా ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోలేవు ఫంగై అనేవి. రైట్. ప్లాంటే ఆర్ ఆటోట్రాఫ్స్, ఓన్ గా ఫుడ్ ని సెన్సిటైజ్ చేసుకుంటాయి. యానిమేలియా హెటరోట్రాఫ్స్. యానిమేలియాలో కూడా మనకేంటి సెన్సిటైజ్ ఫుడ్ అనేవి ఓన్ గా సెన్సిటైజ్ చేసుకోలేవు. ఇది మనకి కంపారిజన్ బిట్వీన్ 5 కింగ్డమ్స్. రైట్. నెక్స్ట్ 3 డొమైన్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డొమైన్ దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది కార్ల్ హౌస్. యూజ్డ్ 16S ribosomal RNA used as a marker for his 3 domain classification. 16S ribosomal RNA genes ని యూజ్ చేశారు. They believed that bacteria, archaea, eukarya, they are originated from a common ancestor progenate. ఇక్కడ మనకి 3 డొమైన్స్ ఉంటాయి, బ్యాక్టీరియా, ఆర్కియా, యూకారియా. ఆర్కియా shows more similarities with eukarya. ఆ బ్యాక్టీరియా నుంచి బ్యాక్టీరియాలో మనకి యూ బ్యాక్టీరియా ఉంటాయి, ట్రూ బ్యాక్టీరియా. ఆర్కియా అంటే ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా. అంటే రెండింటిని సెపరేట్ కింగ్డమ్స్ గా డివైడ్ చేశారు. బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్లో పెప్టిడోగ్లైకన్ ఉంటుంది. ఆర్కీ బ్యాక్టీరియా సెల్ వాల్లో మనకి సూడోమ్యూరిన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ సెల్ వాల్ ని బేస్ చేసుకుని వీటిని సెపరేట్ చేశారు. నెక్స్ట్ యూకారియా నుంచి ఎవల్యూషన్ పరంగా ప్రొటిస్టా కింగ్డమ్. యూకారియాలో 4 కింగ్డమ్స్ ఉన్నాయి, ప్రొటిస్టా, ప్లాంటే, ఫంగై, యానిమేలియా. ఈ 4 కింగ్డమ్స్ కూడా మనకి యూకారియాలో ఉంటాయి. అంటే ఆ బ్యాక్టీరియా, ఆర్కియా, ప్రొటిస్టా, ప్లాంటే, ఫంగై, యానిమేలియా టోటల్ గా మనకి 6 కింగ్డమ్స్ ఉంటాయి.
ఈ 3 డొమైన్ క్లాసిఫికేషన్ లో మనకి 6 కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. 6 కింగ్డమ్స్ అని ఉంటాయి. ఇక్కడ ర్యాంకింగ్ ఏంటంటే డొమైన్ అనేది ర్యాంకింగ్. దీన్ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరంటే కార్లోస్, రైట్.